So good morning friends. From today we are going to start this new playlist of C++ programming, and name given to this playlist is C++ programming. But as C++ is a object oriented, we have given name to this particular playlist as a object oriented programming concepts using C++. Now what we are going to see in this particular playlist or videos which are present in this playlist. Chapter 1 deals with introduction and basic concepts of C++. For that, first of all, we are going to see the programming language paradigms, then procedural programming language, what is object oriented programming language, then basic concepts of OOPs, benefits and applications of OOPs, and then structure of C++ program, that is how to write your C++ program. Second chapter deals with introductory concepts of this C++ programming language, in which we are going to cover keywords, identifiers, data types, operators, operator precedence, control structures which are used like branching and looping statements, then function and function prototypes, default arguments, reference variables, concept of call by value and call by reference and return by reference also, then inline function and function overloading. Third chapter, actually from third chapter there is a concept of object oriented programming, that is class and object, how to declare class, how to declare object, how to declare member variables, how nesting of member variables is possible, then memory allocation for the objects, then static data members, friend function, and constructor and destructor. In fourth chapter, we are going to see inheritance and polymorphism, in which types of inheritance, virtual base class, virtual function, operator overloading. Again, there are two types of operator overloadings. One is unary operator overloading and another one is binary operator overloading. Then virtual function, pure virtual function, abstract class and pointer to object. And last topic in this chapter is this pointer. Last chapter deals with a secondary memory, that is input output operations. If there is a stream or files, then it is basically related with the secondary storage device. In this particular chapter, we are going to see the formatted input statements, formatted output statements, unformatted IO statements, classes for console IO, and then classes which are used for streams in C++. So from these streams, there is a concept of files, that if it is possible to store the data onto secondary storage device. See, almost in every programming language, last topic is related with file handling. Either it might be basic COBOL C or C++. कुठेही जर आपण पाहिलं तर शेवटचा चॅप्टर जो असतो तो चॅप्टर हा जनरली सेकंडरी स्टोरेजशी रिलेटेड असतो. वाय? बिकॉज अप टू इनहेरिटन्स एव्हरीथिंग इज stored in a primary memory in terms of a variable. But if I want to store the data permanently and then retrieve the data or update the data, जसे आपण डाटाबेसचे प्रोग्राम करतो तशा टाईपमध्ये जर मला थोडंफार काही करायचं असेल तर इट इज नेसेसरी टू लर्न file handling in that particular programming language. So what will happen here? Here also there are stream classes, opening and closing a file. Two types of files are there. One is sequential access and another one is random access file. How to handle the errors during the file operations. Then command line arguments, and last topic of this particular playlist is templates which are going to used in C++. So today we are going to start our chapter 1, and in chapter 1 actually there are 5 topics. First topic is procedure oriented programming, then object oriented programming paradigm, then basic concepts of OOPs, benefits and applications of OOPs, and structure of C++ program. In this particular video we are going to cover up first
three topics, that is procedure oriented programming, object oriented programming paradigm, and basic concepts of OOPS. So what is paradigm? Paradigm is a procedure to solve a particular problem. एखादा प्रॉब्लेम जर आपल्याला जर आलेला असेल तर तो प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आपण जी प्रोसिजर वापरतो त्याला पॅराडिगम म्हणतात. किंवा आपण एखाद्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजची हिस्ट्री C++ कशी तयार झाली तर कुठं ना कुठं तरी जास्तीचे ॲडिशन करत करत, बिकॉज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आय थिंक इट इज अ सिम्युला विच वॉज डेव्हलप्ड इन अर्ली 70s. त्याच्यानंतर डायनामिक बरोबर स्मॉलटॉक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आली. परंतु या सगळ्या ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत ते C++ पर्यंत येऊन का थांबल्या? कारण की प्रत्येक वेळेस काही ना काहीतरी नवीन प्रॉब्लेम येत गेले आणि ते सॉल्व करता करता या प्रोग्रामिंग लँग्वेजची डेव्हलपमेंट झाली. So programming paradigm is the approach to solve the problem using some programming language by following some approach. मग अप्रोच तो कुठला असतो? मग दॅट अप्रोच मे बी फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच, दॅट अप्रोच मे बी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच, दॅट अप्रोच मे बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, दॅट अप्रोच मे बी लॉजिकल प्रोग्रामिंग लँग्वेज अप्रोच. म्हणजे हे जे अप्रोच आहेत विविध अप्रोच आपला प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आपण जे वापरतो त्याला आपण प्रोग्रामिंग पॅराडिगम म्हणतो. देर आर लॉट्स ऑफ कम्प्युटर लँग्वेजेस दॅट आर नोन, but all of them are designed by following some strategy at the time of implementation. जेव्हा ह्या लँग्वेज तयार करू लागले लोक त्यावेळेस मागच्या लँग्वेज पासून तर काही कॅरेक्टरिस्टिक्स त्यांनी घेतल्याच, परंतु त्यांच्या नवीन जे प्रॉब्लेम आलेले आहेत मागच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये ते ओव्हरकम करण्यासाठी त्यांनी आपापल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचं इम्प्लिमेंटेशन करताना त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक घेतल्या आणि आपल्या स्वतःच्या नवीन काही डेव्हलप केल्या. So this methodology or strategy is nothing but the paradigms. Apart from varieties of programming languages are lots of programming paradigms to fulfill each and every demand. म्हणजे जशा जशा डिमांड येत गेल्या लोकांकडून त्याप्रमाणे ह्या सगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस डेव्हलप होत गेल्या. Then programming language paradigms are basically divided into two parts. One is imperative paradigm and another one is declarative paradigm. Imperative declarative ह्याच्या डिटेल्स मध्ये आपण नाही जाणार आहोत. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की imperative paradigm मध्ये प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग लँग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग लँग्वेज पास्कल किंवा बेसिक आपण म्हणतो, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज C, फोर्ट्रान या सगळ्या स्ट्रक्चर्ड म्हणतो आपण, आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे C++ आणि जावा. त्याच्यामध्ये सुद्धा C++ किंवा नाउअडेज देयर इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज विच इज कॉल्ड एज पायथॉन, बट इट कम्स अंडर द फंक्शनल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. सो इन imperative paradigm there are three types. One is procedural, structured and object oriented, whereas in declarative paradigm it normally deals with the logic only. मग त्याच्यामध्ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग प्रोलॉग नावाची एक लँग्वेज होती विच फॉलोज द कन्सेप्ट ऑफ डिक्लरेटिव्ह पॅराडिगम अँड इट कम्स अंडर लॉजिकल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. सेकंड वन इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. स्कॅला वगैरे काही प्रोग्रामिंग लँग्वेज निघाल्या होत्या त्यांना आपण फंक्शनल प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस म्हणू शकतो. आणि तिसरी येते डाटा प्रोसेसिंग अप्रोच. SQL वगैरे हे जे आपण वापरतो ना, ॲक्च्युअली दीज आर नॉट लँग्वेजेस, दीज आर द पॅकेजेस, बट हे जे आपण जे सगळं वापरतो विच डील्स विथ द डाटाबेसेस. ॲक्च्युअली व्हॉट इज डाटाबेस? कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज डाटा, प्रोसेसिंग ऑन डाटा इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत. पण जेव्हा आपण एखादा समजा विद्यार्थी आहे, विद्यार्थ्याचं नाव, विद्यार्थ्याचा रोल नंबर आणि त्याला पडलेले मार्क एवढ्या तीन जरी फील्ड म्हणल्या, असं जर आपण 100 विद्यार्थ्यांची इन्फॉर्मेशन जर कुठं स्टोअर केली तर अशा ह्यांना आपण डाटाबेस म्हणतो, व्हेअर देअर आर कॉलम्स. त्याला आपण फील्ड म्हणतो डाटाबेसच्या लँग्वेजेसमध्ये. सो डिक्लरेटिव्ह पॅराडिगम मध्ये डाटा प्रोसेसिंग अप्रोच जो आहे प्रोग्रामिंगचा तो येतो. पण आपल्याला या डिक्लरेटिव्हची काही गरज नाही. सध्या वी डील्स विथ C++ प्रोग्रामिंग. सो वी आर गोइंग टू सी द
object oriented programming paradigm. Now, what is procedural programming paradigm approach? This paradigm emphasis on procedure in terms of underlying machine model. म्हणजे प्रोसिजरवर जास्त जिथं भर दिला जातो तो असतो प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग पॅराडिगम. देर इज नो डिफरन्स बिटवीन प्रोसिजरल अँड इम्परेटिव्ह, कारण की प्रोसिजरल इज अ पार्ट ऑफ इम्परेटिव्ह प्रोग्रामिंग अप्रोच. इट हॅज द ॲबिलिटी टू रियूज द कोड and which was and it was a benefit at the time when it was in use because of its reusability. आपण सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये फंक्शन नावाचा एक प्रकार पाहिला होता. Because if I want to repetitively use some procedure after a certain amount of lines in my program, then instead of writing all these statements after a certain interval, it is possible to bind all these statements together by using functions so that you can reuse that function. It is not necessary to write every day. समजा प्रत्येक 15 लाईनच्या नंतर मला एक 5 लाईनचा कोड लिहायचा आहे आणि अशा माझ्याकडे 150 लाईन आहेत. 150 लाईन आहेत म्हणजे माझ्याकडे हा कोड जो आहे 5 लाईनचा तो 50 वेळेस लिहिला जाणार. इन्स्टेड इफ आय स्टोअर दीज 5 लाईन्स इन वन युजर डिफाइंड फंक्शन, so it will be easy just to call that function and that your program will be getting executed. So reusability is also a concept under procedural programming paradigm. C, Fortran, Algol, COBOL programming languages follows the procedure oriented programming paradigm. या अशा प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत ज्या प्रोसिजर C++ सुद्धा आहे त्याच्यात, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑल्सो कम्स अंडर this particular paradigm. Then what is object oriented programming? Object oriented programming can be defined as a programming model which is based upon the concept of class and object. म्हणजे अशा प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस ज्याच्यामध्ये क्लास आणि ऑब्जेक्टचा यूज केला जातो, यू कॅन से दॅट दीज प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस फॉलोज द कन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन. ऑब्जेक्ट कंटेन डाटा इन द फॉर्म्स ऑफ व्हेरिएबल्स and codes in the forms of functions. In C programming हमने structure देखा था. What is structure? Structure is nothing but it is used to bind variables of different data types together. लेकिन वहां पे खाली variables थे. क्लास ऑब्जेक्ट में क्या है, अब वेरिएबल्स तो है ही डिफरेंट डेटा टाइप के, उसके साथ फंक्शंस भी आ गए हैं. तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या करता है, वेरिएबल के फॉर्म में डाटा लेता है और फंक्शंस के फॉर्म में कोड लेता है. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डिजाइन्ड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दॅट इंटरॅक्ट विथ द रिअल वर्ल्ड. रिअल वर्ल्ड याचा अर्थ म्हणजे एकदम रिअल वर्ल्डशीच ते इंटरॅक्ट होतात असं काही नाही. बट इफ देर आर नंबर ऑफ क्लासेस, देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ these classes may interact with each other. Object-oriented programming languages are various, but the most popular object-oriented programming languages are C++ and Java. असं मी म्हणतो, तुम्ही असं म्हणावंच असं काही कंपल्सरी नाही. Then paradigm means way of thinking, approaching a problem. जसं की आपण मगाशीच पाहिलं की एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपला अप्रोच कसा आहे किंवा आपली थिंकिंग कशी आहे. म्हणजे जर मला ॲडिशन ऑफ 2 नंबर करायचे आणि माझी थिंकिंग जर मला सांगत असेल की A-B, तर दॅट थिंकिंग इज नॉट गुड. सो वे ऑफ थिंकिंग, अप्रोचिंग अ प्रॉब्लेम मीन्स पॅराडिगम. उदाहरणं दिलेले आहेत. जेव्हा टीव्ही आला होता तेव्हा इट इज अ न्यू पॅराडिगम, कारण की त्याच्या आधी फक्त रेडिओ असतील कदाचित किंवा टेप रेकॉर्डर असतील. पण टीव्ही आला म्हणजे काय की हे जे लोक आधी गाणे ऐकत होते फक्त, त्यांना असं वाटू लागलं की मला हे गाणे पाहता आले तर किती छान आहे. मग तशा केसमध्ये काय झालं आता की टीव्ही आला, तर ते एक न्यू पॅराडिगम झालं. त्याच्यानंतर ट्विटर आलं. ट्विटर इज अगेन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, और यू कॅन सी इट इज अ प्लॅटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. बट ट्विटर जेव्हा मार्केटला आलं तेव्हा सोशल मीडिया खऱ्या अर्थानं बूस्ट झाला. किंवा इंटरनेट जेव्हा मार्केटला आलं तेव्हा बऱ्याचशा गोष्टी बदलल्या. बघा, इंटरनेट मार्केटला आल्यापासून लोकांचा जो लायब्ररीकडे जायचा ओढा आहे,
तो बऱ्यापैकी कमी झाला, कारण की एव्हरीथिंग गुगल बाबा कंटेन्स एव्हरीथिंग. तुम्हाला जे काही पाहिजे ते सगळं तुम्हाला तिथे भेटू शकतं. आणि नावडेज ऑनलाईन शॉपिंग पोर्टल्स, देर आर सो मेनी ऑनलाईन शॉपिंग पोर्टल्स. पण हे कशामुळं, तर इंटरनेट इज अ न्यू पॅराडिगम. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड paradigm is where we focus real life objects while programming any solution. परत एकदा ते रिअल लाईफ ऑब्जेक्ट म्हणजे स्टुडंटचा डाटा असेल, एम्प्लॉईचा डाटा असेल, तर यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी, म्हणजे ऍक्च्युली स्टुडंटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला का आपण, तर डेफिनेटली नाही, बट द क्लास कंटेन्स और माय प्रोग्राम कंटेन्स अ क्लास हुज नेम इज स्टुडंट. आणि मग आपण ते रिलेट करू शकतो की एक विद्यार्थी आहे, त्याचे 3 सब्जेक्टचे मार्क आहेत, त्याची टोटल आहे, त्याचं ऍव्हरेज आहे, आणि मग हे आपण असे 10 विद्यार्थी प्रोसेस करायचे. मग त्याच्यानुसार वी हॅव टू कॅरी आउट द स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस ऑफ रिझल्ट ऑफ अ स्टुडंट. तर या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत, या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळं वी फोकस रिअल लाईफ ऑब्जेक्ट्स व्हाईल प्रोग्रामिंग एनी सोल्युशन. सी प्लस प्लस मात्र दोघांनाही सपोर्ट करते, प्रोसिजरलला आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडला. त्याचं एक्झाम्पल सांगतो. इट इज नॉट नेसेसरी that each and every C++ program should contain class and object. जावाच्या बाबतीत आपण तसं म्हणू शकत नाही, बिकॉज इन जावा जर तुम्ही C++ चे प्रोग्राम जर काही पाहिले असतील बिफोर व्ह्यूइंग दिस व्हिडिओ, तर तेव्हा तुमच्या लक्षात आलं असेल की C++ मध्ये क्लास ऑब्जेक्ट हा थोडासा वेगळा कन्सेप्ट असतो आणि मेन फंक्शन हे थोडंसं वेगळं असतं. बट इन जावा main function is a part of class, so everything is object. That's why Java is called as pure object oriented programming language. Now what are the basic concepts of hoops? First basic concept of hoop is class. थोडक्यात आता या 4-5-6 आहेत ते, बट थोडक्यामध्ये सांगतो की फर्स्ट बेसिक कन्सेप्ट ऑफ हूप इज क्लास. सो व्हॉट इज क्लास? तर क्लास is an entity which is used to bind variables of different data types and functions together. Also it provides security for my data. मग that data may be variable or function, त्याला सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करायचं काम सुद्धा क्लास करतो. Second one is data, or second one is object. You can say that class is a user defined data type and object is a variable whose data type is class. If I want to process the members of a class, then it is necessary to define an object or declare an object in my program. मग ऑब्जेक्ट डिक्लेअर झाल्याच्या नंतर you can process members of class by using that particular object. तिसरं आहे डाटा एन्कॅप्सुलेशन. एन्कॅप्सुलेशन म्हणजे काय? एकत्र बांधणे. डाटा जर आपण एकत्र बांधू शकत असू तर त्याला एन्कॅप्सुलेशन म्हणतात. सो दॅट इज ऑल्सो अ बेसिक कन्सेप्ट of this object oriented programming. Fourth one is polymorphism. Polymorphism means using same thing for different purpose. C++ supports function overloading, operator overloading and virtual function. No doubt that these three topics, again there are two types of polymorphisms. One is compile time and another one is runtime polymorphism. कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिझम मध्ये येतं फंक्शन ओव्हरलोडिंग अँड ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग, whereas runtime polymorphism मध्ये येतं व्हर्च्युअल फंक्शन. That we are going to see that these are the basic concepts. Then there is another basic concept which is inheritance. Inheritance means if it is possible to process members of one class by using object of another class, then it is called as inheritance. So inheritance is also a basic concept of this hoop. अँड लास्ट बेसिक कन्सेप्ट इज डाटा ॲब्स्ट्रॅक्शन. म्हणजे काही गोष्टी दुसऱ्याला माहिती होऊ न देता त्यांना प्रोसेस करणं, और हायडिंग समथिंग इज कॉल्ड एज ॲब्स्ट्रॅक्शन. सो डाटा ॲब्स्ट्रॅक्शन इज द लास्ट म्हणता येत नाही, बट दीज आर द 6 बेसिक. तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळे दिसतील. काही ठिकाणी तुम्हाला क्लास आणि ऑब्जेक्ट बेसिक कन्सेप्ट मध्ये दिसणारे नाही. रिगार्डिंग इफ यू सर्फिंग ऑन इंटरनेट, काही ठिकाणी एन्कॅप्सुलेशन, पॉलिमॉर्फिझम, इनहेरिटन्स, ॲब्स्ट्रॅक्शन एवढे 4च दिले. काही ठिकाणी एन्कॅप्सुलेशन दिलेलं नाही, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलिमॉर्फिझम, इनहेरिटन्स अँड ॲब्स्ट्रॅक्शन असं दिलेलं आहे. पण माझ्या मते दीज आर द 6 बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ हूप्स. सो थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.
If you like the video, then kindly subscribe the channel and share the channel with your friends. Thank you. Thank you very much.